السلام علیکم دوستو آج جو ہے کہ ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے اور ایک خوشیوں والا دن. دوستو ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 78 ایئرس ہو چکے ہیں. ہم 78 سال ہو گئے ہیں. ہم الحمدللہ آزادی کو. تو دوستو آج اس کی خوشی میں ہم جشن بھی منائیں گے, باہر نکلیں گے, خوشیاں منائیں گے اور بچے کے ہاتھ میں جو ہے کہ پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. تو دوستو اس خوشی میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے بھی عوام سے خطاب کیا ہے, جو ابھی میں اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ خطاب. تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے کہ 78 ایئرس پورے ہونے کی خوشی میں عوام کے لیے کچھ پیکیج بھی رکھے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سے پیکیج وزیر اعظم صاحب نے ہمارے لیے رکھے ہیں. تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ برائے مہربانی مجھے لائک, سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے. تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, ماں, بہنوں اور بیٹیوں, السلام علیکم. آپ سب کو آج یوم آزادی کے 78 سال مکمل ہونے پر میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کا دن صرف کوئی عام دن نہیں, یہ ایک طویل تاریخ ہے جس کے ہر موڑ پر ہمارے بزرگوں کی قربانیاں, ہمارے شہیدوں کے لہو اور آزادی کے متوالوں کے جوش اور ولولے کی نشانیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں. یہ محض آزادی کی جنگ نہیں تھی بلکہ دو قومی نظریے کی فتح تھی. معزز خواتین و حضرات, آج کے دن میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح, مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور تحریک پاکستان کے تمام قائدین اور کارکنان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, جن کی دور اندیش قیادت اور عظیم جدوجہد نے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل ڈالے. جیسا کہ اسٹینلے وولپورٹ نے, جو کہ ایک بہت مشہور تاریخ دان تھا, اس نے اپنی کتاب جناح پاکستان میں یہ لکھا کہ چند ہی لوگ تاریخ کا رخ موڑ پاتے ہیں اور اس سے بھی کم دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں, اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ایک قومی ریاست تخلیق کی ہو. لیکن محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کر دکھائے اور پاکستان مارز وجود میں آیا. میرے عزیز اہل وطن, ہم نے اس جشن آزادی کو مارکہ حق کا نام دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں کس طرح بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر اچانک پاکستان پر حملہ کیا. اسے یہ گھمنڈ تھا کہ وہ اپنی بے پناہ جنگی طاقت کی بدولت پاکستان کو خدا نہ کرے زیر کر لے گا, لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی. اس کے لیے ایسے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر
मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुष्ट पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जैसे बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे, और उनकी कमान में वो जवान थे जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। ये वो बहादुर और दलेर जवान हैं जो सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, और जिनकी माएँ इस दुआ के साथ इन्हें घरों से रुखसत करती हैं कि बेटा अपनी जान दे देना, लेकिन वतन की आज़ादी, वतन की सलामती और वतन की शान पर कभी आंच न आने देना। मुझे बताओ मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? और मुझे ये कहने दीजिए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम का वो अजीम बेटा है जिसने भारत के जंगी जुनून के खिलाफ ऐसी दलेराना और दानिशमंदाना हिकमत अमली बनाई जिसका एतराफ़ दोस्त और दुश्मन सब करते हैं। जिस तरह 14 अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया, इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हमारे आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर जो आज़ादी हासिल की थी, हम उसकी हिफाजत करने की पूरी सलाहियत और ताकत रखते हैं। अजीज़ भाइयों और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक की वाहिद और दुनिया की 7वीं जौहरी कुव्वत है। कौमी सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने के इस मिशन के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तमाम सियासी कायदीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत तमाम साइंसदानों, इंजीनियर्स, कारकुनों और पाकिस्तान आर्मी समेत दीगर तमाम इदारों का किरदार तारीख़ हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। और मैं इस मौके के ऊपर अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारी तारीख के एक और फैसला कुन मोड़ पर 28 मई 1998 को दुनिया के दबाव, धमकियों और $5 अरब की पुरकशिश पेशकश मुस्तरद करते हुए मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी एटमी ताकत याद रखिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमारी एटमी ताकत किसी तौर पर भी जारहाना सोच नहीं रखती, बल्कि हमने भारत की जौहरी ताकत के मुकाबले में अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए एटमी ताकत के हसूल का रास्ता अपनाया। मेरे भाइयों और बहनों, मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी में हमारे मुखलिस दोस्तों का भी हाथ है, जिन्होंने
भारत के खोखले झूठ को मुस्तरद करते हुए सफारती सतह पर हमारा साथ दिया और मुश्किल की घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाया। इस हवाले से हमारे इंतहाई बाएतमाद और दोस्त हमसाया मुल्क चीन, बरादर ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया, अज़रबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान ने आलमी सतह पर जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत की, पाकिस्तानी कौम इन तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। और इस मौके के ऊपर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से माजी की तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने हर दौर में पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। हमने 2024 के बाद एक खस्ता हाल मईशत को संभालने के लिए नहायत अहम और बुनियादी नौयत के इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात की वजह से न सिर्फ दिवालियापन का ख़तरा टल गया जो हमारे सरों पर मंडला रहा था, बल्कि मईशत के इशारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। महंगाई की सतह जो 34% तक पहुंच गई थी, आज 5% तक आ चुकी। स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदियों पर है और बैंकों का इंटरेस्ट आधा कम हो चुका, 21% से 11% पे आ चुका। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, ये सब कुछ अल्लाह ताला के फज़ल व करम और सियासी व अस्करी टीम पाकिस्तान के दुरुस्त फैसलों की बदौलत आज पाकिस्तान माशी आज़ादी की राह पर गामज़न है। आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहरान से निकलकर एक नए माशी दौर में दाखिल हो रहा है। लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह इसका इल्म होना चाहिए कि ये सिर्फ आगाज़ है। मुस्तकबिल की राहें हमें शबाना रोज़ लगन, मेहनत और शफाफियत से तय करनी है ताकि तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जल्द से जल्द शर्मिंदा ताबीर हो। यहाँ मैं अफवाज पाकिस्तान ख़ुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने सिविल हुकूमत के साथ भरपूर तावन करते हुए नेशनल एक्शन प्लान से लेकर नेशनल इकनॉमिक प्लान तक हर सतह पर हम आहंगी पैदा की। इसकी एक ताज़ा मिसाल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत और टैरिफ का तय पाने वाला मुआहदा, जिसमें हमारी माशी टीम ने, जिसके सरबराह थे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब, सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे साथी, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी इसमें कलीदी किरदार है। इसी तरह मोहतरम चीफ जस्टिस और अदलिया के तावन से साल से लटके हुए जो FBR के केसेस के जल्द फैसलों की बदौलत रवां साल कौमी ख़जाने में 100 अरब रुपए से ज़्यादा रकूम जमा हुई। मेरे भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, दियार गैर में वतन से बेमिसाल मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी भी इस अजीम मिशन में अपना शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। मैं और आप सब उनको आज यौम आज़ादी की दिल से मुबारकबाद देते हैं। रवां साल उन्होंने 38.3 अरब डॉलर की तारीखी तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवा कर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया। हम सब उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और वो जहाँ पर भी हैं
وہ عظیم پاکستان کے سفیر ہیں، وہ کام دن میں وہاں پر کرتے ہیں، رات کو ان کا دل اور دماغ پاکستان میں اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کے دکھوں کے دل خراش مناظر آتے ہیں جو آزادی سے محروم ہیں اور محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ غزہ کی خون آلود گلیاں ہوں یا وادی کشمیر کا مقتل، جہاں پر دن رات بے گناہ کشمیریوں کا خون بہتا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ پاکستان اصولی اور غیر متزلزل موقف کے ساتھ ہمیشہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آج انسانیت کے ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ پاکستان مظلوموں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک کہ فلسطین اور کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، اور ہم عالمی فورمز پر ریاست فلسطین کے قیام اور اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ عزیز ہم وطنوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں، بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے دہشت گردی کے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے افسر اور جوانوں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کو 150 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان ہوا، لہٰذا اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے، مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں۔ تنقید کا حق ہے، مگر توہین اور گالی کا نہیں۔ سیاست کا حق ہے، مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی قوم کے انتہائی ہونہار بچوں، قوم کے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہی تحریک آزادی کے سپاہی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے پیغام کو بر صغیر کے ہر گاؤں، ہر کوچے، ہر گلی تک پہنچایا، اور جو تحریک آزادی کا ہراول دستہ رہے۔ آج بھی قوم کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ آپ پاکستان کے نوجوان، کروڑوں بچے اور بچیاں تعمیر وطن کے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعلیم کے مواقع، روزگار اور کاروبار کے لیے درجنوں منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ ان منصوبوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے پاکستان کو روشن بنائیں اور وطن عزیز کے مقدر کا ستارہ بنیں۔ آئیے آج یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم محنت اور مسلسل محنت سے پاکستان کو ایک فلاحی، خود کفیل اور باوقار ریاست بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک عظیم ماضی ہے، اب ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور کیا خوب کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے
یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔